नमस्कार, मैं हूं राजन वैद और स्वागत है आपका ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के सोल स्पीक प्रोग्राम में। हमने पिछले 2 एपिसोड में आपको बताया गुरु नानक देव जी किस तरह से सभी धर्म जाति के लोगों के लिए अहम हैं और जो वो धरती पे आए उस वक्त के हालात क्या थे। अब हम ये जानेंगे कि गुरु नानक देव जी जब धरती पे आए उस वक्त के क्या ऐसे हालात थे, उस वक्त उनका आना कितना महत्व रखता था, ये हम जानेंगे भाई सुरजीत सिंह खालसा जो एक कथावाचक हैं। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कारयोग गुरु की साथ जी नवाजी साध संगत जी, जिस तरह के आप जी भली भांत जानते हो कि पिछले 2 दीवाना विच आपां गल कीती है कि गुरु नानक देव महाराज नूं हर एक मनुख ने मन्निया, हर एक मनुख ने प्रवान किया, हर एक मनुख ने गुरु नानक नूं नमस्कार की। उहदे कारण 1-2 दसे सन। दूजे नंबर ते कि उन्हां हालातां विचों ये सड़दी बलदी लोकाई ने उस परवतगार अगे, उस परमात्मा अगे पुकार की कि मालका भेज कोई ऐसा रहबर, भेज कोई ऐसा अवतारी पुरुष जिहड़ा सानूं गरीबां नूं गले नाल ला सके। अज तीजा दीवान है साध संगत। तीजे दीवान विच आपां वेखना है कि गुरु नानक देव महाराज जी की आमद कैसी सी, गुरु नानक पातशाह जी का आना संसार ते कैसा सी। साध संगत तुहानूं याद होवे धन गुरु नानक देव पातशाह जी के सत्कारयोग पिता जी महता कल्याण दास जी अते धन गुरु नानक देव महाराज जी की माता जी माता तृप्ता जी की इस परिवार के गृह विखे पहले एक बच्ची का जन्म होंदा जी, एक लड़की का जन्म होंदा है जिसका नाम बेबे नानकी रखा जाता है। वो सन सी 1464 का। 1464 के अंदर महता कल्याण दास के गृह विखे अते माता तृप्ता जी की कुख तो पहली संतान का जन्म होंदा है। जिवें पहला दस्सिया पहली संतान एक लड़की का जन्म होंदा है जिसका नाम बेबे नानकी रखा जाता है। समा अपनी चाले चलता जाता है जी। कुछ क समा गुजरिया 3-4 साल का। हुण हर एक परिवार नूं एक खिच होंदी है, एक आस होंदी है कि घर विच अगर बच्ची आई है तो किते परमात्मा किरपा करे, रब मेहर करे, घर विच लड़का भी आ जाए। तुहानूं पता आपां संसार ते रहने जी, बेशक आपां ये गल मनने आ कि लड़की लड़के विच कोई फर्क नहीं है, पर यकीन जानियो किते ना किते फिर भी अंदर ख्याल रहिंदा है जे पहले किते लड़की घर विच आ जाए तो हर एक परिवार सोचता है, हर एक परिवार अड़ीक विच लग जाता है कि कदों किते सबब लगे, कदों किते सुलखनी घड़ी आवे, साडे घर भी किते लड़का हो जाए ताकि फैमिली कंप्लीट हो जाए। असीं सारे परिवारां बारे आ, साडी भी हालत यही है। ठीक इस तरह महता कल्याण दास जी माता तृप्ता जी एक उड़ीक विच लग गए न कि हे परमात्मा जे साडे घर विच बच्ची दित्ती है, जे साडे घर विच लड़की की दात दित्ती है, हुण किरपा कर, मेहर कर, किते हुण दूजी संतान जिहड़ी है घर विच लड़का पैदा हो जाए। अरदासां करनियां शुरू कर दित्तियां। जिथे संसार के लोकां ने अरदासां कीतियां, दुखी लोकां ने फरियादां कीतियां कि मालका भेज कोई ऐसा रहबर जिहड़ा सानूं गल नाल ला सके। उत्थे महता कल्याण दास माता तृप्ता भी अरदासां करदियां, कहंदे परमात्मा कर किरपा किते घर विच पुत्र की दात आ जाए, पुत्र की दात बख्श दे। क्योंकि पहला बेनती की हर एक परिवार के अंदर आस होंदी है जी, जे घर विच लड़की है तो लड़का भी हो जाए ताकि फैमिली जिहड़ी है वो संपूर्ण हो जाए, कंप्लीट हो जाए। समा आया साध संगत, राय भोए की तलवंडी है जी जो अजकल पाकिस्तान के अंदर है, वो राय भोए की तलवंडी नगर के अंदर ये जोड़ा बैठा है महता कल्याण दास माता तृप्ता जी। इस इलाके में एक बड़ी मशहूर दाई है जी जिसका नाम दौलतां दाई करके आया। इस दाई ने जदों भी महता कल्याण दास नूं मिलना ना तो पटवारी सन महता कल्याण दास जी, तो एक गल आखनी, पटवारी जी तुहाडे ते रब की बड़ी किरपा है, तुहाडे ते रब की बड़ी मेहर है, पर मेरी गरीबनी की एक फरियाद है। कहन लगे दस, कहते अगर इस बार तुहाडे घर लड़के का जन्म होया ना, अगर रब ने तुहानूं लड़का दिता तो मैनू कुछ देण तो कंजूसी ना करियो। कहन लगी मैं देखिया संसार ते मेरा काम ही यह है, मैं सचमुच बड़े बच्चों को जन्म दवाया। पहले तो बहुत वादे करते हैं लोग,
ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਦੇਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕੰਜੂਸੀ ਕਰਕੇ ਵਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਟਵਾਰੀ ਜੀ, ਇੱਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਏ ਤੇ ਮਤਾਂ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਠੀ ਬੰਦ ਕਰ ਲਓ, ਮਤਾਂ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਜੂਸੀ ਕਰ ਜਾਓ। ਨੋਟ ਕਰਿਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਭਲੀਏ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਦੇ ਤੋਂ ਅਗਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਲੜਕਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਕੰਜੂਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੇਰੀਆਂ ਭੁੱਖਾਂ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿਆਂਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਘੜੀ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਤਾਂ ਦੇ, ਰੱਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ। ਯਕੀਨ ਜਾਣੇ ਉਹ ਸਮਾਂ ਜਦੋਂ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਨਮ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਨੇ ਜੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਸਰਵਨ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਵਾਸਤੇ ਕਦੇ ਜਨਮ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਾ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵੱਧੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਬਾਬਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਯਕੀਨ ਜਾਣਿਓ, ਬਾਬਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਬਾਬਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗੇ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਬਚਨ ਲਿਖੇ ਨੇ? ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਨਾਰਾਇਣ ਨਰਪਤ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ, ਐਸੇ ਗੁਰ ਕੋ ਬਲ ਬਲ ਜਾਈਐ, ਆਪ ਮੁਕਤ ਮੋਹਿ ਤਾਰੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਮੁਕਤ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਧੰਨ 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 ਜਨ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਭ ਜਗਤ ਤਰਾਇਆ। ਜਨ ਆਵਨ ਕਾ ਇਹ ਸੁਆਓ, ਜਨ ਕੈ ਸੰਗ ਚਿਤ ਆਵੈ ਨਾਉ। ਆਪ ਮੁਕਤ ਮੁਕਤ ਕਰੈ ਸੰਸਾਰ, ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਜਨ ਕੋ ਸਦਾ ਨਮਸਕਾਰ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਨੇ, ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਤਾਂ ਫਰਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਉਹ ਘੜੀ ਆਈ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਜਦੋਂ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਿਆ ਦੌਲਤਾਂ ਦਾਈ ਨੂੰ, ਆਖਿਆ ਆ ਭਲੀਏ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਸੰਤਾਨ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਪਤਾ ਥੋੜੀ ਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਲੜਕੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ? ਉਹ ਤੇ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਆਏਗਾ, ਪਰ ਰੱਬ ਦੀ ਕਰਾਮਾਤ, ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਦੇ ਘਰ ਆਪ ਹੀ ਰੱਬ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਯਕੀਨ ਜਾਣਿਓ, ਦੌਲਤਾਂ ਦਾਈ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਆ ਭਲੀਏ, ਉਹ ਆਈ ਹੈ ਸੁਲੱਖਣੀ ਘੜੀ, ਤੇਰਾ ਅੱਜ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਜੇ ਰੱਬ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਆਈ ਦੌਲਤਾਂ ਦਾਈ, ਅੰਦਰ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਉਹ ਦੌਲਤਾਂ ਦਾਈ ਕਿੰਨੀ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਬਣ ਗਈ, ਕਿੰਨੀ ਉੱਚੀ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਨਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ? ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਦੌਲਤਾਂ ਦਾਈ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਹੱਦ ਨਾ ਰਹੀ। ਕੀ ਵੇਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਨਜ਼ਾਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਮਿਲਿਆ, ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਵਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਕਦੇ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਵਾ ਕੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਜੀ, ਬਾਹਰ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਿਆ ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਨੂੰ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪੁੱਤਰ ਆਇਆ। ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਹੱਦ ਨਾ ਰਹੀ। ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਨੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਪਲੰਗ ਡਾਇਆ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਨ ਰੱਖਿਆ, ਕੁਝ ਮਾਇਆ ਰੱਖੀ, ਕੁਝ ਵਸਤਰ ਰੱਖੇ ਨਵੇਂ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਪਦਾਰਥ ਰੱਖੇ, ਪੂਰਾ ਪਲੰਗ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੌਲਤਾਂ ਦਾਈ ਬਾਹਰ ਆਂਦੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਰਜਾ ਕੇ ਭੇਜਣਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੰਜੂਸੀ ਨਾ ਕਰੀ, ਅੱਜ ਇੰਨੀ ਕੁ ਧਨ ਦੌਲਤ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਇੱਛਾ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮੰਗੇ ਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੌਖਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ ਜੀ, ਬੜਾ ਅਮੀਰ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਾਸੰਗ ਗੌਰ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਗੌਰ ਕਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਦੌਲਤਾਂ ਦਾਈ ਬਾਹਰ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਕੁ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਨੀਰ ਹੈ ਪਿਆਰ ਦਾ। ਉਹ ਨਜ਼ਾਰਾ ਕੈਸਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ? ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੁੜੇ ਨੇ ਦੌਲਤਾਂ ਦਾਈ ਦੇ,
ਤੇ ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਚਨ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬੋਲ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਜੀ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਵਨ, ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਹੋਣ। ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਨੇ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ ਜੀ, ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਹੋਣ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ ਦੌਲਤਾਂ ਦਾਈ ਚੁੱਪ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਹੰਝੂ ਵਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੁਬਾਰਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਲਗਾ, ਕੈਸਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਕੈਸਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦਾ। ਦੌਲਤਾਂ ਦਾਈ ਨੇ ਕੀ ਉਸ ਮੌਕੇ ਚਮਤਕਾਰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਮੌਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਅਨੁਭਵ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਾਲਤ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ, ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੁੱਧ ਕੀ ਨਾ ਸੁੱਧ ਰਹੀ, ਬੁੱਧ ਕੀ ਨਾ ਬੁੱਧ ਰਹੀ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਬੰਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਹੀ ਅਲੱਗ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਜੀ, ਉਹ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਕਹਿੰਦਾ, ਰੱਬਾ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਦੀਦਾਰ ਬਖਸ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਸੰਗ ਗੌਰ ਕਰਿਓ। ਬਸ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਬੋਲ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਜੀ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ, ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਹੋਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਆਇਆ। ਅੱਗੋਂ ਕੋਈ ਬੋਲ ਨਿਕਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਨੀਰ ਗਲਾ ਭਰ ਆਇਆ। ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਜੀ ਡਰ ਗਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਠੀਕ ਤੇ ਹੈ, ਪੁੱਤਰ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ ਅੰਦਰ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਨੀਰ ਭਰਿਆ, ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਰੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਉਹ ਕੀ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਬੈਰਾਗ ਦੇ ਹੰਝੂ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਹੰਝੂ ਨੇ। ਦੌਲਤਾਂ ਦਾਈ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਹੰਝੂ ਨੇ ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਜੀ, ਇਹ ਬੈਰਾਗ ਦੇ ਹੰਝੂ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਰੱਖਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੈਂ ਅਗਰ ਰੱਬ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੰਜੂਸੀ ਨਾ ਕਰੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ। ਦੌਲਤਾਂ ਦਾਈ ਕਹਿੰਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਅੱਜ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੀਦਾਰ ਰੱਬੀ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਭੁੱਖ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਬਿਨ ਤੁਧ ਹੋਰ ਜੇ ਮੰਗਣਾ, ਸਿਰ ਦੁੱਖਾਂ ਕੇ ਦੁੱਖ, ਦੇ ਨਾਮ ਸੰਤੋਖਿਆ, ਉਤਰੇ ਮਨ ਕੀ ਭੁੱਖ। ਮਾਲਕਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਦੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਜਨਮਾਂ ਦੀਆਂ ਭੁੱਖਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵਣ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੌਰ ਕਰਿਓ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਕਹਿੰਦਾ, ਅਜੇ ਹੁਣ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਬੈਠਾ? ਯਕੀਨ ਜਾਣਿਓ, ਉਸ ਮੌਕੇ ਫਿਰ ਦੌਲਤਾਂ ਦਾਈ ਕਹਿੰਦੀ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਬੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਦਵਾਇਆ ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਜੀ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੱਚਾ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਇਆ ਉਹ ਰੋਂਦਾ ਆਇਆ, ਉਹ ਕੁਰਲਾਉਂਦਾ ਆਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਦੇਖਿਓ ਜੀ, ਰੋਂਦਿਆਂ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਜੀ, ਕਿਹੜੀ ਰੂਹ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ? ਇਹ ਰੋਂਦੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੱਸਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਹਾਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹਾਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਤਨੀਆਂ ਕੁ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ, ਮੈਂ ਅੰਦਰੋਂ ਰੱਜ ਗਈ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਭੁੱਖ ਜਿਹੜੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਦੌਲਤਾਂ ਦਾਈ ਨੇ ਜੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਨਮ ਦਵਾਇਆ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਰੋਂਦੇ ਆਏ। ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਜੀ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਰੂਹ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੱਸਦੀ ਹੱਸਦੀ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਈ ਹੈ? ਯਕੀਨ ਜਾਣਿਓ, ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪਿਆ ਸਾਂ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਹੀ ਇਹ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਸਮੁਖ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ। ਨੋਟ ਕਰਿਓ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਸਹਾਰਿਆ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਏ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੰਡਣ ਸਨ। ਕਿਤੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖਿਓ ਜੀ, ਮਨੁੱਖ ਆਇਆ ਵੀ ਰੋਂਦਾ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਰੋਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਵਿਚਾਰਾ ਰੋਂਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਰੋਂਦਾ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਜਾਂਦਾ ਰੋਂਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਤਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਅੱਜ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਇੱਕ ਤਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਨੀਰ ਵਗਦਾ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ 'ਚ। ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ, ਭਗਤ ਭੀਖਣ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੈਨੋ ਨੀਰ ਬਹਿ ਤਨ ਖੀਨਾ, ਪੇ ਕੇਸ ਦੁੱਧ ਬਾਨੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਨੀਰ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਵਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕੇਸ ਦੁੱਧ ਵਰਗੇ ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਭਲਿਆ ਕਿਤੇ ਉਹ ਸਮਾਂ ਯਾਦ ਕਰ, ਤੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਭੇਜਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਉਸ ਮੌਕੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਨੀਰ ਵਗਦਾ। ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਕਈ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਪਾਣੀ ਵਗਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਵਗਣ ਦਾ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਅੰਤਲਾ ਸਮਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੌਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨੁਕਤਾ ਜੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪਿਕਚਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ 60 ਸਾਲ 70 ਸਾਲ 80 ਸਾਲ ਜਿਤਨਾ ਸਮਾਂ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਬਿਤਾਇਆ, ਜੋ ਜੋ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ, ਉਹ ਅੰਤਲੇ ਸਮੇਂ ਸਾਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਰਤੂਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਨਾ ਤੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਚੱਲਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਮੌਕੇ ਪਛਤਾਵੇ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਅਬ ਪਛਤਾਏ ਕਿਆ ਹੋਤ ਜਬ ਚਿੜੀਆ ਚੋਗੀ ਖੇਤ। ਜਦੋਂ ਜੀਵਨ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਪਛਤਾਵਾ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲਾਭ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਦੌਲਤਾਂ ਦਾਈ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਰੌਣਕ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਬੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਵਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਕਿਰਤ ਇਹੋ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਇਹੋ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੱਚਾ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਇਆ ਰੋਂਦਾ ਆਇਆ, ਉਹ ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਜੀ ਤੇਰੇ ਭਾਗ ਜਾਗੇ, ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਰੋਂਦਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਇਹ ਤੇ ਹੱਸਦਾ ਹੀ ਆਇਆ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦੀਵਾਨ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਇਤਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ, ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਲਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आपने इस एपिसोड में अब तक जान लिया होगा कि गुरु नानक देव जी का धरती पे आना क्यों इतना महत्व रखता था। क्योंकि गुरु नानक देव जी एक साधारण मनुष्य नहीं थे, क्योंकि साधारण मनुष्य हमेशा रोते हुए आते हैं, लेकिन जब गुरु नानक देव जी का प्रकाश हुआ तो उन्होंने अपने प्रकाश से समूचे विश्व को प्रकाश। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, देखते रहिए ग्रेटर जम्मू वर्चुअल।